ادادار بشیر جب یہ مدینے میں تشریف کی آواز گونج رہی کہ قتل الحسین حسین قتل کر دیے گئے. ایک مرتبہ محمد حنفیہ نے بشیر کی آواز کو سنا، فوراً اپنے گھر سے باہر نکلے، دیکھا سیاہ پرچم بلند ہے. ایک مرتبہ دادار امام سجاد کے قریب آئے. ایک مرتبہ امام سجاد نے محمد حنفیہ کے گلے لگے. ادادار شاید محمد حنفیہ نے ارے امام سجاد کو دیکھا ہوگا لیکن شاید نہیں پہچانا ہوگا. ارے اس لیے کہ جب امام سجاد جب مدینے سے گئے تھے امام سجاد کی یہ حالت نہ تھی، لیکن جب مدینے جب کربلا سے امام سجاد میں پلٹے ہیں تو توق خاندان کے نشان ہے، ہتھکڑی اور بیڑیوں کے نشان ہے. ارے پیٹ پر تازیانوں کے نشان موجود ہے. ارے پیر زخمی ہے. ارے شاہ محمد حنفیہ نے پہلے میں آپ کا بھتیجا سید سجاد ہوں. ارے چچا جان آپ کربلا میں موجود نہ تھے. ارے چچا جان آپ کے بھائی حسین ارے کربلا سے کوفہ سے شام کی منزلوں میں ارے ہماری پھوپھیوں کو ہماری بہنوں کو ننگے سر پھرایا گیا. ارے چچا جان ہمیں شرابی کے دربار میں لے جایا گیا. ارے چچا جان ارے آپ کے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر ارے یزید کے ساتھ رکھا ہوا تھا. ارے یزید لعین اپنے ہاتھ میں چوب خیزرہ لیے ہوئے حسین کے دندان مبارک کی بہترانی کر رہا تھا. چچا ہم مصیبتوں کے ساتھ ہم مدینہ واپس پلٹے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا سلام علیک یا سلام علیک یا سلام علیک یا سلام علیک علیکم السلام علیکم السلام زینب کلکم سلام زینب کلکم سلام یاد سکینہ سلام یاد سکینہ سلام یا سلام علیک محمد سلام یا سلام علیک محمد سلام یا سلام علیک فاطمہ زہرا سلام یا سلام علیک فاطمہ زہرا سلام یا سلام علیک عباس راوت سلام یا سلام علیک عباس راوت سلام یا سلام علیک مولا سلام یا سلام علیک مہدی سلام یا سلام علیک یا سلام علیک یا سلام علیک زینب کلکم سلام یا سلام علیک سکینہ سلام یا سلام علیک محمد سلام یا سلام علیک محمد سلام یا سلام علیک مولا سلام یا سلام علیک السلام علیکم. السلام بیٹے بولو بھائی. قرار محمد سلام یا سلام علیک سکینہ سلام یا سلام علیک سکینہ سلام یا سلام علیک زینب مدینے
لاشا لیے ہوئے اشکوں میں خون زخم تمنا لیے ہوئے اشکوں میں خون زخم تمنا لیے ہوئے عباس کے علم کا پہرا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے آگوں میں آگ آگ میں گھٹتا ہوا دھواں مانند موج آنکھ سے آنسو روا روا بازو پری سمان کے ابھرے ہوئے نشان بازو پری سمان کے ابھرے سینے میں زخم مرگے سکینہ لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے زندہ سے چھوٹ کر بھی نہیں رنج سے پھرا کلیجا لیے ہوئے زینب مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے مدینے جاتی ہے کیا کیا لیے ہوئے تیروں سے چاک چاک ہے سیبے کا پیرہن مر گئے حسین بھی بشیر نے دین کی جس سے زیب تھی خاک میں اسے لو ملا دیا کیا اونٹوں پر سوار تھی مریض کے ہاتھ میں مہار منزلوں غریب کاٹوں پر چلا منزلوں پر صاف ہے ہوا عصر کو کٹا شاہ کا گلا بارے قتل شاہ بدل گیا بارے قتل شاہ شہ نے رو دیا نن میں نوجوان شہ مر گیا نن میں نوجوان شہ مر گیا ٹوٹ گئے مر گئے حسین بشیر نے رو کے
सदा लुट गए हराम मर गए हुसैन تیر سے فدا ہلکے بے زبان مر گیا طویل لیکن کیا ناری کانٹوں پر چلا لٹ گئے حرام مر گئے قیمہ جل گیا لٹ گئے حرام مر گئے حسین دی بشیر نے رو کے یہ صدا لٹ گئے حرام مر گئے حسین ناتوان نے پہنی بیڑیاں ہو گئی اسیر ساری بیبیاں قید کی گئی آل مصطفیٰ قید کی گئی آل مصطفیٰ لٹ گئے حرام مر گئے حسین دی بشیر نے رو کے یہ صدا لٹ گئے حرام مر گئے حسین بیووں کو کیا اٹھو بے سوار دی مریض کے ہاتھ میں نہار منزلوں غریب کانٹوں پر چلا منزلوں غریب کانٹوں پر چلا لٹ گئے حرام مر گئے حسین دی بشیر لیکن کیا نارے ظلم سے جھولا جل گیا ہے نارے ظلم سے جھولا جل گیا لٹ گئے حرام مر گئے حسین دی مجابری روزے نبی دی بشیر نے دوپہر چلا سب گھر ہوا عصر کو کٹا شاہ کا گلا بات قتل شاہ خیمہ جل گیا دی بشیر نے رو کے یہ صدا ناتوان پھرنی بیڑیاں ہو گئی اسیر ساری بیبیاں قید کی گئی آل مصطفیٰ قید کی گئی آل مصطفیٰ لٹ گئے مر گئے حسین کی بشیر نے رو کے یہ صدا حرام مر گئے حسین کی بشیر نے رو کے یہ صدا لٹ گئے مر گئے زندگی کے ہاتھ شہن کو دیا رنگ نوجوان شہ کا مر گیا مجاور
अरकीन ने बड़ा एहतमाम इंतज़ाम किया कि आपको यहाँ पर तबरुकात नज़र आते हैं। नज़र दौड़ाएं तो कभी कहीं अलम नज़र आता है जो अलमदार की याद दिलाता है, कहीं कुछ अमामे नज़र आए तो ज़ैनब के याद दिलाते हैं। इन्हीं तबरुकात में जब हमने नज़र दौड़ाई, हमारे यहाँ तो है ही, लेकिन उन्हीं तबरुकात में एक लंबी सी रिदा भी नजर आती है। जब इस रिदा पर हम नज़र डालते हैं तो हमको याद आता है एक बच्ची थी हुसैन के सीने पर सोने वाली, वो शाम के जिंदा में हर वक्त के लिए सो गई। अज़ादारों, आप इस जुलूस में तशरीफ फरमा हैं तो यहाँ पर अमारिया मौजूद है। एहसास ज़रूरी है, तसव्वुर काफ़ी है रोने के लिए कि एक काफ़िला 7 हिजरी 28 रजब मदीने से रवाना हुआ था तो काफ़िला शान और शौकत का था। बीबियों की गोदियाँ आबाद थी, माँओं की गोदियाँ आबाद थी, बीबियों के सुहाग मौजूद थे, अब्बास मौजूद, अली अकबर मौजूद, कासिम मौजूद, औन मोहम्मद मौजूद, यहाँ तक के हुसैन भी मौजूद थे। लेकिन यही काफिला है मदीने वापिस आया है तो तब्दीलियाँ आ गई, माँओं की गोदियाँ उजड़ गई, सुहाग उजड़ गए, जवान साथ गए थे, जवान वापिस नहीं आए। हाँ दीदाने गिरामी, आप रोने के लिए आमदा है। मैं इतना सिर्फ इशारा करूं कि जब ये काफिला मदीने से रुखसत हुआ था, इन्हीं अमारियों में जब ज़ैनब कुलसुम सवार होती थी कि शान और शौकत के साथ सवार होती थी कि सहारा देने के लिए अली अकबर मौजूद थे, कासिम मौजूद थे, जीन बनाए हुए अब्बास बावफा मौजूद थे, इस्तकबाल करने के लिए हुसैन इब्ने वली मौजूद थे। लेकिन यही काफिला जब करबला से मदीने वापिस आ रहा है, कभी ज़ैनब ने तरफ पर आवाज़ दी, अली अकबर, अब्बास, कासिम और मोहम्मद अजरकुम अलल हुसैन। रोने के लिए इतना तसव्वुर काफ़ी है कि जब काफिला मदीने मुनव्वरा वापिस आया, मोहल्ले बनी हाशिम में काफिले का क़ियाम हुआ, तमाम बीबियां बैठ गई, तमाम बीबियां बैठ गई। साहिबाने औलाद का मजमा है, दुआए फातिमा है कि तुम्हारी गोदियां आबाद रहे, तुम्हारा घर आबाद रहे। कि अब मोहल्ले बनी हाशिम में काफिला आया, तमाम बीबियां बैठी हुई थी, उसमें ज़ैनब भी थी, कुलसूम भी थी, रबाब भी थी, तमाम बीबियां बैठी हुई थी। अब एक बच्ची के जिसको हुसैन ने मदीने में छोड़ कर गए थे, वो बच्ची जनाब सुहरा है। जब मालूम हुआ कि काफिला वतन को वापिस आया है, बकौल मीर अनीस कहती हुई आगे बढ़ी, वतन में आज शय मशरक़ैन आते हैं, वतन में आज शय मशरक़ैन आते हैं, चलो चलो मेरे बाबा हुसैन आते हैं। जनाब सुहरा को मालूम नहीं कि कौन आया है कौन नहीं आया है। एक मर्तबा जनाब सुहरा आगे बढ़ती हुई बीवियों से मुखातिब हुई, पूछने लगी, ए बीवियों, आप में मेरी फूफी ज़ैनब कौन है? आप में मेरी फूफी ज़ैनब कौन है? जनाब ज़ैनब वहीं पर तशरीफ फरमा थी, पहचाना नहीं जनाब सुहरा ने। एक मर्तबा तड़प कर जनाब ज़ैनब ने कहा, ऐ सुहरा पहचाना नहीं, मैं ज़ैनब हूँ। जनाब सुहरा तड़प गई, कहा फूफी अम्मा ये कैसा इनकलाब है, बाल सफेद हो गए, कमर खमीदा हो गई। तमाम बीबियों ने जनाब सुहरा को हल्के में ले लिया, फुर्सा देने लगे। अब जनाब सुहरा एक मर्तबा कहती है, फूफी अम्मा
फूफी अम्मा मेरे भैया अली अकबर वादा कर गए थे कि मुझको वापिस लेकर जाएंगे, वापिस लेकर जाएंगे। फूफी अम्मा मैं सहरा पर खड़ी रही, चौराहा पर खड़ी रही, काश मेरा भैया आएगा मुझको ले जाएगा। फूफी अम्मा भैया अली अकबर नहीं आए, भैया अली अकबर नहीं आए। दर्द कर कहा नहीं नहीं बगड़ा, तेरा भाई अली अकबर सीने पर पक्षी खाकर सो गया, सीने पर पक्षी खाकर शहीद हो गया। अब जनाब सोगरा ने कहा फूफी अम्मा गुलाब जाफरी और न मोहम्मद कहाँ है? गुलाब जाफरी और न मोहम्मद कहा सोगरा और न मोहम्मद भी मां डाले गए। कभी पूछा जनाब कासिम कहाँ है? कहा सोगरा कासिम का लाशा पामाल हो गया। एक एक का नाम लेती गई जनाब सोगरा। कभी पूछा मेरा चचा अब्बास क्या हुआ? चचा अब्बास क्या हुआ? कहा सोगरा दरिया के किनारे चचा अब्बास सामने खरम कर सो गए। यहाँ तक के हुसैन इब्न अली की भी शहादत बयान हो गई। साहिबाने अल्लाह का मजमा है, अभी जुमले पे क्या रोए तो कभी ना रो पाओगे। अगर रोना ना है घरों को वापिस जाना, जोर जोर से रोना। अब पर जनाबे सोगरा एक एक का नाम लेती थी, पूछती जाती थी। कभी पूछा चचा अब्बास कहाँ है? कहा मार डाले गए। कभी पूछा भैया अली अकबर कहाँ है? मार डाले गए। पूछा कासिम कहाँ है? शहीद हो गए। यहाँ तक के एक एक की शहादत को जनाब सोगरा सुन चुकी। अमल ये था जनाब सोगरा एक एक बीवी के करीब आती थी, एक एक बीवी के करीब आती थी, उनके चेहरे को देखती थी, उनके गोदी को देखती थी। अजब नहीं जब रबाब के करीब आई, रबाब के करीब आई, कभी रबाब के चेहरे को देखा, कभी रबाब के गोदी को देखा, कभी रबाब के चेहरे को देखा, कभी रबाब के गोदी को देखा। रबाब के तरफ से पूछा सोगरा क्या देख रही है? सोगरा अम्मा मेरा छोटा भाई अली अकबर क्या हुआ? कहा सोगरा कोई ना था, अली अकबर आपके बाबा के हाथों और बड़ा के तीर का शिकार। ज़ैनब ने कहा कब नबी से ये निपट गए, फरियाद है नाना आई हूँ मदीने को लुटा करके भरा है। था शाम का रस्सी में बंधे थे हरम पे कसोला था शाम का बाजार। लूटा था यहूदेश के सज्जाद मंदिर, फरियाद है नाना, फरियाद है नाना। कब नबी से लिपट गए, फरियाद फरियाद है नाना, फरियाद है नाना। ज़ैनब ने कहा कब्र नबी से लिपट गए, फरियाद है नाना। मदीने को लुटा करके भरा है, फरियाद है नाना। बेजुर्म कता कत्ल हुआ आपका प्यारा, ज़हरा का दुलारा जब चल गया है नाना। ज़ैनब ने कहा नबी से ये लिपट गए, फरियाद है नाना। रस्सी में बंधे कैद हरम बेकसोला चार, था शाम का बाजार। रस्सी
بندھے قید حرم پہ کسولا چھال تھا شام کا ایک کے سجاد وہ منظر فریاد ہے نانا، فریاد ہے نانا، زینب نے کہا قبر نبی سے لپٹ گئے فریاد ہے نانا، آئی ہوں مدینے کو لٹا کر کے بھرا گئے فریاد ہے نانا، دکھتا نہ تھا سرنیزے پہ عباس کا اس دم، ہر چشم تھی پرنا، دکھتا نہ تھا سرنیزے پہ بازاروں سے لے جاتے تھے جب ہم کو کھلے سرے فریاد ہے نانا، زینب نے کہا قبر نبی سے لپٹ سہتی تھی لائنوں کے ستم یاد پھر میں تھے ہم جگر میں، چھوڑائی سکینہ کو بھی زنداں میں سلا کر فریاد ہے نانا، ایک نہیں بتا رہے ہیں عزاداروں، آج یہ قافلہ گھر جا رہا ہے، مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر کوئی مسافر ہوتا ہے تو مسافر کو ایک خوشی ہوتی ہے کہ وہ مسافر گھر جا رہا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں سے ملنے والا ہے۔ لیکن یہ قافلہ ایسا قافلہ ہے کہ جس میں مائیں ہیں، جن کی گودیاں اجڑی ہوئی ہیں، یہ قافلہ وہ ہے کہ سب کچھ لٹا آ رہا ہے۔ کربلا سے ایک قافلہ لٹا ہے، اب مدینہ جائے تو کس کے لیے جائے؟ یہ قافلہ مدینہ جا کے کرے تو کیا کرے؟ یہ قافلہ گریا کرتے ہوئے، مسائل پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ کوئی بیوی مسائل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی بیوی ایک نام لیتی ہے حسین اور سب گریا کرنے لگتے ہیں، ایک بیوی نام لیتی ہے علی اکبر اور سب گریا کرنے لگتے ہیں۔ یہ قافلہ جیسے تیسے مدینے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ قافلہ جب مدینے کی طرف جا رہا ہے، سب کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آیا، سب کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی۔ یہ قافلہ جیسے ہی دیوار مدینہ کو دیکھتا ہے، بیویاں گریا کرنے لگتی ہے، بیویاں مرثیہ پڑھنے لگتی ہے۔ یہ بیویاں کا مرثیہ پڑھنا تھا۔ ام کلثوم نے کہا اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول مت فرما کہ ہم بازاروں میں، کوفے اور شام کے بازاروں میں تشہیر کیے گئے ہیں۔ عزاداروں میں کوفے اور شام کے بازاروں میں ہوا تھا کیا؟ عزاداروں، جب بھی میرے مولا سجاد کو پوچھا گیا کہ آپ نے سب سے زیادہ عظیم مصیبت کہاں تھی، یہ سوال کرنا تھا، تو میرے مولا سجاد روتے روتے ہوئے کہتے تھے الشام الشام الشام۔ اس شام کے بازار میں اب ہوا تو ایسا کیا ہوا؟ یہ میرے مولا سجاد کب پہلی بار ان کے آنسو روئے؟ جب شام کے بازار میں، جب شام کے دربار میں میرے مولا سجاد جب شام کے دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، 3 دن تک قافلے کو رکایا گیا، شام کو سجایا گیا، شام کے بازاروں کو سجانا تھا۔ یزید کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ بیویوں کو اٹھنے سے اتار دیا جائے، بیویوں کو چل کے سفر طے کرنا ہے۔ شام کے بازاروں میں ایسا سجایا گیا، آئینہ بندی تھی، اگر کوئی بیوی پیردہ، کوئی بیوی کسی کے پیچھے چھپنا چاہے تو بھی چھپ نہ سکتی، کیونکہ آئینہ بندی تھی نا۔ آئینے ایسے تھے کہ جو دور تک کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی دکھتا تھا کہ بیویاں کہاں ہیں۔ عزاداروں، میری بیوی زینب کہتی ہے کہ وہ شام کے بازار میں، شام میں ہمیں ایسے کھینچا گیا جیسے بکنے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے۔ میری بیوی زینب فرماتی ہے کہ شام کے بازار کے آخر میں نہ میرے مولا سجاد بیوی زینب کو پہچان پائے، نہ میری بیوی زینب میرے مولا سجاد کو پہچان پائی۔ ایسا کیوں ہوا؟ شام کے بازار میں نا سے بدلہ لے لو، یہ سننا تھا۔
जो यहूदी थे छतों पे चढ़ गए थे, किसी के हाथ में पत्थर थे, कोई बीवियों के ऊपर पत्थर फेंकता था, कोई ऊपर से गर्म पानी डाल देता था बीवियों के सर पे। जिसके पास ना पत्थर होते ना गर्म पानी होता, वो आग के गोलों को बरसाता। दादा ये बीबियाँ ऐसी थी कि जो आगे दादा आज हम सवारी में हैं, आज हमें हमारी में कोई पत्थर नहीं मार रहा। दादा एक तस्वीर कीजिए, अगर हमें कोई पत्थर मारे तो हम अपने हाथ से उस पत्थर को रोक ले, लेकिन ये बीबियाँ जिनकी रस्सों से हाथ बनी हुई हैं, कलाइयाँ बनी हुई हैं, ये बीबियाँ रोकती तो पत्थरों को कैसे रोकती? मलून ऊपर से पानी डालते जो बीबियों के ऊपर पड़ता, ऊपर से पत्थर फेंकते, आग के गोले बरसाते, और बागियों के नारे थे, अली की बेटियां बेरदाव चादर शाम के बाजार में। और दादा शायद यही वजह थी कि मेरी बीबी ज़ैनब जब मदीने को पहुंची तब मेरी बीबी ज़ैनब को कोई पहचान नहीं सक रहा था। कोई मेरी बीबी अंदर जाने से पहले मेरे मौला सज्जाद ने बशीर से कहा था कि ए बशीर ऐलान कर दो मदीने वालों से कि ये काफिला वापस आ रहा है। ये सुनना था। बशीर ऐलान करने लगे कि मदीने वालों मदीने रहने के काबिल न रहा, हुसैन मारे गए। ये सुनना था। एक बीबी है जिनके कानों में आवाज़ गई, ये बीबी उम्मुल बनीन है, ये आवाज़ जानी थी। सवाल करने लगे ए बशीर ये कौन से हुसैन की बात कर रहे हो? बशीर फरमाने लगे ये मौला हुसैन की बात कर रहा हूँ। ये सुनना था। मेरी बीवी ने सवाल किया बशीर मैं ये नहीं मानती कि मेरे अब्बास के जिंदा होते हुए हुसैन मारे गए। ये सुनना था। बशीर कहने लगे बीबी पते नहीं हुई। ये सुनना था। ये बशीर कहने लगे बीबी अरबों ने ऐसा गुर्ज मारा कि अब्बास जी से जमीन पे गिरे। ये सुनना था। बीबी ने सवाल किया बशीर मैं मेरे अब्बास को ठीक से जानती हूँ। बशीर मेरे अब्बास के पैर घोड़े के से जमीन तक होते हैं। बशीर मैं ये नहीं मानती कि अरब का गुर्जा अब्बास को नीचे जमीन पर गिरा सके। ये सुनना बशीर फरमाने लगे बीबी अब्बास के बाजू कलम थे, बीबी अब्बास कुछ न कर सके, बीबी अब्बास की आंखों में तीर था। ये सुनना था। मुंबू बदीन गिरा करने लगी, रोने लगी। बशीर पूछने लगे बीबी आप यही सुन के रोने लगी क्या? ये सुनना था। मेरी बीबी उम्मुल बदीन ने कहा बशीर मैं ये सोच कर रो रही हूँ बशीर अगर कोई शहीद घोड़े से जमीन पर गिरता है तो उसके हाथ होते हैं कि जिससे वो अपने जब पहले रोक लेता है, लेकिन मेरा अब्बास मुंह के बल घोड़े से जमीन पर गिरा। और मेरी बीवी ज़ैनब मदीने में नाना के रोज़े की तरफ जाने लगी। पूरी बीवियाँ साथ में थी, लेकिन किसी बीवी की हिम्मत ना हुई रसूल के रोज़े तक जाने की। सभी बीवियाँ रुक गई। मेरी बीवी ज़ैनब अकेले घुटनों के बल लड़खड़ाते हुए मेरी बीवी ज़ैनब रसूल के रोज़े तक गई कि अभी जाना था ना। मेरी बीवी ज़ैनब सलाम करने लगी ए नाना एक बागी की बहन का, ए उम्मत के रसूल एक बागी की बहन का सलाम। ये सुनना था। मेरी बीवी ज़ैनब फरियाद करने लगी नाना कभी मुझे आपकी नवासी ना बुलाया गया। नाना कूफे से शाम तक के रास्ते में मुझे बागी की बहन बुलाया गया। मेरी बीवी ज़ैनब ने अपने सामान से एक कफन को निकाला और एक कुर्ते को निकाला, जैसे बिछाया जैसे रोज़े रसूल पे बिछाया ना, रोज़े रसूल लड़खड़ाने लगा, लरसने लगा। ये देखना था। मेरी बीवी ज़ैनब फरमाने लगी नाना मैंने तो बस कुर्ते को बिछाया है और रोज़े रसूल तड़प रहा है। नाना मैं 70 कदम की दूरी पे थी जब मेरा भाई हुसैन 13 कुंद ज़रबतों से मारा गया। नाना लाशों को पामाल कर दिया गया। अब ये थोड़ा जब लोगों का गिरिया रुकने लगा, मेरी बीबी ज़ैनब ने कहा नाना अगर नाम महरमों का मजमा ना होता, नाना मैं अपने चादरों को अपनी कढ़ाइयों से हटाती, नाना मैं आपको दिखाती मेरी कढ़ाइयों के निशान, नाना मैं आपको दिखाती मेरे हाथों के नील, नाना मैं आपको दिखाती आपकी उम्मत ने जो मुझे दुर्रे मारे, जो मुझे ताजियाने मारे।
یہ گریا کرتے کرتے ایک آخری لفظ میں میری بیوی سے فرمانے لگی، نانا میں آج تک ایک چیز نہ بھلا پاؤں گی، نانا میں یہ نہ بھلا پاؤں گی کہ نانا جب میں کوفہ شام کے بازاروں میں جاتی گئی، ایک اکبر کا خاتون تھا جو مجھے گھورتا رہتا تھا اور کہتا تھا کہ میں نے تیرے جوان کو سینے میں برچھی ماری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ میں، دن باقی گزارے گی زینب بھی غم میں، مقتل میں ہے صغر زندہ میں سکینہ، بھلائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، بھلائی ہے زینب آیا ہے مدینہ۔ میں سکینہ گھبرائی ہے زینب آیا ہے مدینہ، گھبرائی ہے زینب۔ کا سر آیا بی بی کرو سلام، ادب کا مقام ہے بی بی تیرے سر ہونے شہتش ناکام ہے جان جلدی بدلو، ہے جان جلدی بدلو، یہ کرتا پھٹا ہوا جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، بابا تمہارا آیا، بابا تمہارا آیا، گیا وقت نیند کا جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، جاگ سکینہ جاگ، بابا کا سر آیا، بابا کو ڈھونڈتی تھی سکینہ اٹھو اٹھو، راتوں
جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا بابا کے پاس سونا نہ سونا زمین پر رکھو لبوں کو لب پہ جبی کو جبین پہ آدھا کی گھڑکیوں کا آدھا کی گھڑکیوں کا زمانہ گزر گیا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا بابا تمہارا آیا بابا تمہارا آیا گیا وقت نیند کا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا پیغام روز دیتی تھی اموں کے نام تمہیں روتی تھی یاد کر کے انہیں صبح و شام تمہیں جاگو کہ جا رہے ہیں جاگو کہ جا رہے ہیں جہاں سوتے ہیں چچا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا بابا تمہارا آیا بابا تمہارا آیا گیا وقت نیند کا جاگ سکینہ جاگ بابا کا سر آیا دو شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں ساتھ عباس تیرا نہیں زہرا کی جان شرمانے اب چادر بازوں پہ تو نیل داغ چھپانے زہرا کی جان شرمانے کی جان شرمانے نہ رکھ
जब चादर बाजों पे तो नील दाग छुपाने ज़हरा के जा शर्माने रेहान करो हरदम मातम तुम ना पड़ो हरदम सहवई रेहान करो हरदम मातम तुम ना पड़ो हरदम सहवई ये एक इबादत है ऐसी ये एक इबादत है ऐसी जो होती कभी भी खजा नहीं ज़हरा अल्लाह भाई तुमने जो मोहम्मद बोले मोहम्मद चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज़ादारों, रात का ये सन्नाटा है और ये अमारियों का जुलूस है। इसमें कई बीबी के अमारिये हैं और कई के नाम लिखे हुए हैं। मैं दो जुमले दो बीबियों के हवाले से बस अर्ज़ करूँगा, अगर आप समझ गए तो यही मसाइब होंगे। और आप जितने मेरे सामने खड़े हैं ना, उन सब में अक्सरियत जवानों की है। अपने दिलों पे हाथ रखना, अगर आपको आंसू ना आए ना, सोचना कि अगर यही रास्ता हो, किसी दिन आपके साथ आपकी 4 साल की बहन इसी रास्ते से गुजर रही हो और कोई इसी रास्ते पे आपकी 4 साल की बहन की जुल्फ़ों को पकड़े और उसके रुखसारों पे तमाचे लगाना शुरू करे, जवान भाई के दिल पे क्या गुजर जाएगी। अगर आपका दिल तड़प जाए ना तो सैयद सज्जाद को सलाम कीजिएगा। जब भी सकीना को तमाचा लगता था ना, तड़प के सैयद सज्जाद को देखती थी और सैयद सज्जाद भी क्या करते, रो के गाजी के सर को देखते थे। ऐ चचा आपके जाने के बाद अज़ादारों इसी यतीम सकीना को जिंदाने शाम में छोड़ आए। जब ये काफिला करबला से चला ना, इन्हीं बीबियों में, इन्हीं असीर बीबियों में सकीना की मां रबाब भी है। जब ये काफिला करबला से चला तो जनाब ज़ैनब ने उम्मे रबाब का बाजू पकड़ के कहा, ऐ भाभी रबाब, क्या आप मदीने नहीं चलेंगी? जनाब रबाब ने रो के कहा, ऐ ज़ैनब, अरे मैं मदीने जाके क्या करूंगी? मेरा असगर करबला में रह गया, मेरी सकीना शाम में रह गई। अजीजों, बीवियां लुटा हुआ काफिला मदीने की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारी आपने देखी है, बस तसव्वुर करते चले जाइएगा और रोते चले जाइएगा। ये हमारी आपने देखी है। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने के करीब पहुंचा, उलमाए मकातिल कहते हैं कि इस करबला से लेके शाम तक के सफर में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां गुलामों ने ज़ैनब को नहीं पहचाना, जहां कनीजों ने ज़ैनब को नहीं पहचाना, जहां अजीजों ने ज़ैनब को नहीं पहचाना। मगर उलमाए मकातिल कहते हैं कि 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें ज़ैनब ने नहीं पहचाना। एक तो अब्बास की कब्र को ज़ैनब ने नहीं पहचाना, दूसरा नाना का मदीना ये ज़ैनब ने नहीं पहचाना, इसलिए कि ज़ैनब ने कभी मदीना को बाहर से देखा नहीं था। अरे जब भी सफर किया, कभी बाबा साथ था, कभी अब्बास साथ था, मगर जब आज मदीने में आई है, ना अब्बास है, ना अली अकबर है, ना हुसैन है, ना मोहम्मद है। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने के बाहर आ गया, बशीर ने निदा दी, अला या अहल मदीना कद क़ुतिल हुसैन बिकरबला, ऐ मदीने वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन करबला में मारा गया, फर्जंदे रसूलुल्लाह मारा गया। लीजिए लुटा हुआ काफिला रोज़ा रसूल में आया। ज़ैनब रसूल के रोजे पे गई, बयान तो किए मगर सारे दर्द बयान नहीं किए। उसके बाद भाई हसन की कब्र पे गई, सारे दर्द बयान नहीं किए। असल में वो होता ये है, अगर आपके नफ्सियात को ये जुमला लग जाए, आंखों से जरूर आंसू आएंगे। जब माँ के घर बेटी आती है ना, अपनी ससुराल से या किसी भी जगह से, और उसे कोई तकलीफ होती है तो दिन में बाप से कुछ नहीं कहती, अपने भाइयों से कुछ नहीं कहती, अपनी बहनों से कुछ नहीं कहती, मगर जब रात का सन्नाटा आता है, अपनी माँ के पास जाती है, सारे दर्द बयान करती है। ज़ैनब नाना की कब्र से आई, मगर जब फातिमा ज़हरा की कब्र पे आई, ज़ैनब तावीज़ कब्र से लिपट गई।
भाई। अम्मा मैं अपना हाल कहूँ या अखी का हाल, अम्मा मुझे असीर किया उनको पाए मार। अम्मा तेरी बहू फिरी पलवे में बेरी था, अम्मा तुम्हारे बेटे पे की शिमर ने जबा। कटॉप तोहफा में अम्मा जान नया लेके आई हूँ, कटवा के सर हुसैन का अम्मा मलाई हूँ। एक मर्तबा ज़हरा की कब्र को ज़लज़ला हुआ तो खत्म हो गई ये मजलिस। आखिरी दो जुमले सुनिएगा। जनाब ज़ैनब माँ की कब्र से लिपट गई और दो जुमले कहे, है अम्मा मैं तेरे दोनों बेटों को बचा के ले आई। अम्मा तेरा बाकिर भी आ गया, अम्मा तेरा सज्जाद भी आ गया, अम्मा मेरे ओनो मोहम्मद करबला में रह गए, अम्मा मेरे बच्चे मारे गए, अम्मा मैंने सज्जाद को कैसे बचाया। शाम में गरीबा हुसैन के कत्ल के बाद कुछ नेजा लेके लोग मेरी तरफ बढ़े, मैंने सैयद सज्जाद को अपनी आगोश में लिया। इधर से नेज़े लगे, मैंने दाना बाजू आगे किया, इधर से नेज़े मारे, मैंने बाया बाजू आगे किया। ए अम्मा मेरे बाजू जख्मी है, अम्मा मेरा सर जख्मी है, अम्मा मेरे बदन पे दुर्गों के निशान। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामल क़ल्बि यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाजू पर अब निशान है, बेटे कहाँ है, भाई कहाँ है। रस्सी के बाजू पर अब निशान है, हाय बहुत दुख पाए हो अम्मा, लुट के वतन में आए हो अम्मा। कैसे कहूँ क्या लाए हो अम्मा, लुट के वतन में आए हो अम्मा। बेड़ियाँ पहने जो शाम चला था, बीमार लागिर जो नातवा था। बेड़ियाँ पहने जो शाम चला था, बीमार लागिर जो नातवा था। साथ उस इमाम को लाई हूँ अम्मा, लुटे वतन में आई हूँ अम्मा। कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुटे वतन में आई हूँ अम्मा। जिसके गले पर तीर लगा था, हाँ वही असग़र 6 माह का था। जिसके गले पर तीर लगा था, हाँ वही असग़र 6 माह का था। झूला जला वो लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन से आई हूँ अम्मा। कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुट के वतन में आई हूँ अम्मा। जिसने भरा था माशके सकीना, आदा ने उसके बाजू को काटा। जिसने भरा था माशके सकीना, आदा ने उसके बाजू को काटा। मश्क छिदी देखाई हूँ अम्मा, लुटे वतन में आई हूँ अम्मा। कैसे कहूँ आई हूँ अम्मा, लुटे वतन में आई हूँ अम्मा। कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा, लुटे वतन से आई हूँ अम्मा। जिसने तमाचे खाए थे मुँह पर, जिसके छीने थे नन्हे से गौहर। जिसने तमाचे खाए थे मुँह पर, जिसके छीने थे नन्हे से गौहर। उसकी भी चादर आई हूँ अम्मा, लुटे वतन में आई हूँ अम्मा। कैसे कहूँ क्या लाई हूँ अम्मा,
لکے وطن سے آئی ہوں اماں، کیسے کہوں کیا لائی ہوں اماں، لکے وطن سے آئی ہوں اماں، کیسے کہوں کیا لائی پاس سے میرے نہیں جانا خدایا ہے پھوپھی جانا اندھیرا ہے پھوپھی جانا اندھیرا ہے پھوپھی کھانے میں سکینہ کا کھانا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی اب کہاں بابا کا سینہ چین کی راتیں کہاں، اب کہاں یاد رہے وہ پیار کی باتیں کہاں، آئیں گے کب رات کے ہوتے دوبارہ اے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی، ایک شمع منگے والی کے ہو اجالا اے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی، خوف آتا ہے پھوپھی دل کے اجالے میں یہاں، بہشت ہی بہشت ہے قید خانے میں یہاں، ایک پل لگتا نہیں ہے ہمارا ہے پھوپھی کیا اندھیرا ہے پھوپھی، خیب کہتا ہے کوئی یتیما بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، اگر سنتے ہو مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں
मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैंने बेशिया किया था मैंने आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप पहचानोगे मेरा चेहरा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहते रहे, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह ना सकी, आपके सामने जब ने मारा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मेरी आँखों से बहे जाते थे आँखों से दम, हाथ भी मैंने लगाया नहीं, दादी की कसम देना चाहा था मुझे लोगों ने समझा कोई सकीना नहीं कहता वो बच्ची जिसको सीने पे शबीर सुलाया करते थे, वो बच्ची जिसको सीने पे शबीर सुलाया करते थे, मेरी आंखें ढूंढ के हार गई, मेरी आंखें ढूंढ के हार गई। कहीं मिलता उसका पता नहीं, ज़हरा की जान शर्मा नहीं। नारक अब चादर बाजू पे तू नीले भाई जवाब मिल गया जो भाई नहीं, ज़हरा की जान शर्मा। ये कौन जवां है साथ तेरे, है कपड़े जिसके खून से भरे, ये कौन जवां है साथ तेरे, है कपड़े जिसके खून से भरे, इन जख्मों से ये चूर हुआ, इन जख्मों से ये चूर हुआ, आँखों से भी खून निकला नहीं, ज़हरा की जान शर्मा नहीं। नारक अब चादर बाजू पे तू ताक छुपा नहीं, ज़हरा की जान शर्मा। जो चादर उजली थी तेरी, रंग उसका कैसे लाल हुआ, जो चादर उजली थी तेरी, रंग उसका कैसे लाल हुआ, अब सर पे तेरे
शहजादी अब सर पे तेरे हर शहजादी वो क्यों मौजूद रिदा नहीं ज़हरा की ना शर्मा नहीं नारके अब चादर बाजू पे तूने दाग छुपा नहीं ज़हरा की ना शर्मा किस हाल में करबल से आई ऐ ज़ैनब अपने शहर में तू किस हाल में करबल से आई ऐ ज़ैनब अपने शहर में तू अब इसके सिवा अफसोस है क्या अब इसके सिवा अफसोस है क्या पहचान सकी ज़हरा ने ज़हरा नारक अब चादर बाजू पे तूने शुरू करो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलो अंदर जाओ पढ़ लो भाई नो है अंदर जाओ पढ़ लो काफिला पहुंचा मदीने के जरा पास मख्तल में हुआ क्या ये सुना उसने बसद कटता था जिगर दिल में नदामत का था एहसास हर एक से यही पूछती थी मादरे जब गर्दन शबीर पे खंजर वो रवा था इतना बता दो अब्बास बस इतना बता दो मेरा अब्बास ज़हरा के पिसर जान नबी सैयद वाली अकबर के कलेजे से सीना कैसे निकाली जब आँख पे दम तोड़ता जब आँख पे दम तोड़ता लैला का जवा था बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था जब बीबियाँ जलते हुए हैं मोटी थी अंदर जब ज़ैनब दिलगीर की छीनी गई चादर जब बीबियाँ जलते हुए हैं मोटी थी अंदर जब ज़ैनब दिलगीर की छीनी गई चादर जब गर्दन बीमार में जब गर्दन बीमार में वो तो गिरा था बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था बस इतना बता दो मेरा अब्बास कहाँ था आबिद को लिए फिरती थी जब ज़ैनब मुझसे जब आग लगाई गई छीना गया बिस्तर आबिद को लिए फिरती थी जब ज़ैनब मुझसे जब आग लगाई गई छीना गया बिस्तर
اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، عباس کہاں تھا۔ جب شام غریباں میں بھی پیار سے رہے بچے، جب دختر شبیر کے لگتے تھے تماچے، جب شام غریباں میں بھی پیار سے رہے بچے، جب دختر شبیر کے لگتے تھے تماچے، جب اس کا جگر کربے، جب اس کا جگر کربے یتیمی سے تپا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ جب گردن شبیر پہ، جب گردن شبیر پہ خنجر وہ روا تھا، بس اتنا بتا دو میرا عباس کہاں تھا۔ بسم اللہ مول صاحب۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران سید الشہداء، مظلومان کربلا، عزائے حسینی کے یہ آخری دن ہیں، اگلے برس وہ روئے گا جو زندہ رہے گا۔ ہر مجلس کو اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر سنا کرو۔ یہ تو زینب ہی کا جگر تھا کہ جس نے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی دیکھا، اکبر کے سینے میں برچھیانی بھی دیکھی، جس نے قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑے بھی دیکھے۔ عزاداروں، اور رونے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ جب مصائب شروع ہوتے ہیں تو ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ حسین کی دکھیاری ماں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ یہ تو ہی کا مقدر ہے کہ کسی کو سیدہ کا رومال پیشانی پہ ملا، کسی کو سیدہ کا رومال اشکوں کے لیے ملا۔ آپ آمادہ ہو گئے، دو تین جملے روایت کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزاداروں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ چہلم منا کر مدینے کی طرف چلا تو ایک بہن نے بھائی کی قبر پر اپنے کو بلندی سے گرایا۔ اب میں اس منزل پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، عباس جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ جب زینب نے بھائی کی قبر کو دیکھا، اونٹ کی بلندی سے گر کے کہتی ہے، عباس آپ بغیر جزاکم ربکم خیر الجزاء، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ذرا سا محسوس کرنا، محسوسات کا نام مصائب ہے۔ روایت کے فقرے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بیبیاں شام سے رخصت ہو کے چلنے لگے تو عزادار و جناب زینب نے قبر سکینہ کی طرف دیکھا
اور قبر سکینہ کو دیکھنے کے بعد نہ جانے مجھے آنا نصیب ہو یا نہ ہو، تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی قبر سکینہ سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہی تھی، تو کیا دیکھا ارے بی بی رباب ہے، کہا بھابی چلو چہلم منانے کے لیے کربلا چلتے ہیں، تو رباب رو کے کہتی ہے میرا بچہ ہی کیا ہے، میرا بچہ ہی کیا ہے جو میں چلو کہا 3 امانتیں مدینے سے لے کے آئی تھی، 2 امانتوں کو کربلا میں چھوڑ، ایک امانت قید خانہ شام۔ جزاک اللہ رابعہ سنے محسوس کرے عزادارو، ایک مرتبہ جب بی بی قبر سکینہ سے اٹھی تو اٹھنے کے بعد شام کی عورتوں کی طرف متوجہ ہو کے کہتی ہے اے بیویوں، جب سورج غروب ہونے لگے تو میری بچی کی قبر پر چراغ جلا دینا، کہیں اندھیرے قید خانے میں سکینہ ڈر نہ جائے۔ عزادارو، چلتے چلتے بیویوں نے شام کی بیویوں سے کہا تھا جب سورج غروب ہو جائے تو بچی کی قبر پر چراغ جلا دینا۔ آپ نے بہت مسائل سنے، 2-3 جملے میں رخصتی کے پڑھتا ہوں۔ ارباب اعضاء جب یہ چہلم منا کے مدینہ کی طرف چلنے لگے، جب مدینہ قریب آیا تو امام سجاد فرماتے ہیں بشیر جا مدینے میں جا کے کہہ دے جو 28 رجب کو قافلہ گیا تھا وہ لٹ کے قافلہ مدینے آ گیا ہے۔ عزادارو، بشیر نے اعلان کیا، یہ اعلان محمد حنفیہ نے سنا، سننے کے بعد کہا کون سا قافلہ جو 28 رجب کو گیا تھا وہ لٹ کے واپس آیا۔ جب محمد حنفیہ اٹھے، کبھی گرتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے، اللہ اکبر، پوچھا کہ یہ قافلہ کہاں ہے؟ کہا بیرون مدینہ رکا ہوا ہے۔ جب محمد حنفیہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک ضعیف ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے۔ آج رکو اللہ، گھٹ کے نہیں، ذرا آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا۔ ارباب اعضاء جب محمد حنفیہ کی ملاقات چوتھے امام سے ہوئی، کہا یہ ضعیف کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، ارے یہ حسین کا بیٹا علی ابن الحسین ہے۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ آگے بڑھے اور بڑھ کے جب سینے سے لگایا تو کہا چچا مجھے زور سے نہ دباؤ، جزاک اللہ، مجھے زور سے نہ دباؤ، ارے میرے سینے میں زخم ہے۔ ارباب اعضاء، یہ زخم کون سا تھا؟ ارے وہ جو خاردار توق پہنایا گیا تھا، اب تک وہ زخم سجاد کا نہیں بھرا تھا۔ بس عزادارو، ہو گئی مجلس۔ جب یہ قافلہ وہاں سے چلا اور چلنے کے بعد قبر رسول پر آیا تو وہاں ایک بی بی ہے، کہا یہ وہی قافلہ ہے جو لٹ کے واپس آیا ہے۔ تو وہ ایک بی بی سب کی گودیوں میں کسی کو تلاش کر رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا میں اپنی بہن سکینہ کو تلاش کر رہی ہوں، کہا میں اپنے بھائی اصغر کو تلاش کر رہی ہوں۔ عزادارو، روایت یہ کہتی ہے کہ یہ بی بی کون تھی؟ یہ بی بی جناب سغرا سلام اللہ علیہ کبھی بھائی اصغر کو تلاش کرتی ہے، کبھی سکینہ کو تلاش کرتی ہے۔ ایک بی بی رو کے کہتی ہے ارے اصغر اور سکینہ کہاں ہے؟ اصغر گلے پہ تیر کھا چکا، سکینہ قید خانے میں سو چکے، اب سکینہ واپس نہ آئی۔ اللہ، بس آخری فقرہ، مجلس تمام ہو گئی۔ ارباب اعضاء، ایک مرتبہ شہزادی جناب زینب کبریٰ جب قبر رسول پر پہنچی تو پہنچ کے کہتی ہے نانا، اے میرے نانا، جب ہم گئے تھے تو گودیا آباد تھے، جب واپس مدینہ آئے تو گودیاں اجڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ارے جھولی سے خوب بھرا کرتا نکالا اور نکال کے قبر رسول پر ڈالا، قبر رسول کو زلزلہ آ گیا۔ ایک عجب نئی شہزادی نے کہا ہوگا نانا آپ کو خوب بھرا کرتا
प्यासा। अरे करबला में शहीद कर दिया गया, अब्बास के बाजू कलम हो गए। मातम हुसैन को जंगल में आई हूँ, मैं छोड़कर हुसैन को जंगल हूँ। नाना अजीब सामे हम पर गुजर गए। नाना अजीब सामे हम पर गुजर गए। रंजो अलम ने घेर लिया हम किधर गए। रंजो अलम ने घेर लिया हम किधर गए। नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली। नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली। भाई ने शहर छोड़ के जंगल में आई, तो पर कारनामे फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ, रोकर कारनामे फरियाद आई हूँ। रोकर कारनामे फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना शहीद हो गए बाकी के नाम नाना शहीद हो गए भाई के जान साथ। देखिए करके मर गए असाब जीवकार। देखिए करके मर गए असाब जीवकार। नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली। नाना खुदा के घर में न हमको अमा मिली। भाई ने शहर छोड़ के जंगल की राही, रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना तुम्हारे शक्ल का फर्जंद एक था। नाना तुम्हारे शक्ल का फर्जंद एक था। खाकर सीना सीने पे महरो भी चल बसा। खाकर सीना सीने पे महरो भी चल बसा। नाना शकी के तीर से असगर हुआ शहीद। नाना शकी के तीर से असगर हुआ शहीद। ऐसा हुआ ना होगा जहाँ में पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना तुम्हारी आ गई मुल्क शाम में। नाना तुम्हारी आ गई मुल्क शाम में। पहुंची नबी की बेटियां दरबार आम में। पहुंची नबी की बेटियां दरबार आम में। नाना फकीर साहब तकदीर हो गए। नाना फकीर साहब तकदीर हो गया। आई हूँ रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। एक का नाम मुस्तफा पानी सिता। उंगली उठा उठा के बताता था ना बता। रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर बसामत के मतलूब में आई हूँ। रोकर हुसैन को जंगल में आई हूँ। रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। रोकर पुकारे नाना फरियाद आई हूँ। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हूँ। नाना असीर बात हम ये थी रसा। नाना असीर बात हम ये थी रसा। बांधे गए थे मिस्र गुनहगार खस्तान। बांधे गए थे मिस्र गुनहगार खस्तान। नाना हमारे बंदे निशानों को देखिए। नाना हमारे बंदे निशानों को देखिए। अब तक है नील रस्सी के शानों को देखिए। रोकर पुकारे नाना फरियाद हो।
रो कर पुकारना यार समझ गए। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हो, मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हो, रो कर पुकारना मैं फरियाद लाई हो, रो कर पुकारना मैं फरियाद लाई हो। मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हो, मैं छोड़कर हुसैन को जंगल में आई हो। हुसैन दिखा के जाने को छोड़कर नहीं सिपाही, जन्नत दिखा के जाने को जब कर रही थी मैं, घर आ रहा था जब सुल्तान मशरिक़ैन, घर आ रहा था जब सुल्तान मशरिक़ैन। बस खत्म करने सा ये गमनाक दास्तां, बस खत्म करने सा ये गमनाक दास्तां। रोते हैं इस अलम में ज़मीन और आसमां, रोकर पुकारना नए फरियाद।
शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा, मैं राह शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा, मैं राह शाम से गुजरी हूँ बेरिदा बाबा। सफर की खास में बालों का कर लिया पर्दा, क्या बस सफर की खास में बालों का कर लिया पर्दा, सफर की खास में बालों का कर लिया पर्दा। मैं उसके बाद भी होती हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा। अदो जो दिल लगाता है मेरे आबिद को, क्या बस बोले अदो जो दिल लगाता है मेरे आबिद को, अदो जो दिल लगाता है मेरे आबिद को, मैं दिल को थाम के रोती हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा। लहू बहाता है आँखों से आबिदे मुझसे, क्या पास अरे लहू बहाता है आँखों से आबिदे मुझसे, लहू बहाता है आँखों से आबिदे मुझसे। मैं जब भी कांटों पे चलती हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम से गुजरे हूँ बेरिदा बाबा। बिछड़ने वालों के मातम में रात दिन रोए, क्या बस अरे बिछड़ने वालों के मातम में रात दिन रोए, बिछड़ने वालों के मातम में रात दिन रोए। हर एक नाम पर तड़पी हूँ बेरिदा बाबा, मेरा है शाम बिरादे अश्कों से धोने जख्मे बिरादे अश्कों से धोने जख्मे बिरादे अश्कों से धोने जख्मे बिरादे अश्कों से धोने आई है ज़ैनब भाई को रोने, जख्मे बिरादे अश्कों से धोने आई है ज़ैनब भाई को रोने। बिरदे ज़बां है आए बरादर बावेदा, ज़ैनब मुझतर आई है लुट कर पावेदा, बाल है बिखरे खाक सर पर बावेदा, ज़ैनब मुझतर आई है लुट कर पावेदा। शिमरे लही ने मारा तमाचे, 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 नाज़ बदन पे दुल्हन
लगाया शिमरे नहीं ने मारा तमाचे नाजुक बदन पे दूर लगाया छीने से कीना देखा से गौहर बाबेला जन्नत मुझे आई है लुट कर पावेला भाव बिखरे खाक सर पर पावेला भाव बिखरे खाक सर पर पावेला नांग सरदा सर गई मैं 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 बेमखना आदे बार गई मैं नांग सरदा सर गई मैं नांग सरदा सर गई मैं बेमखना आदे बार गई मैं फिर काहे को हारे चादर बावेला सनब मुझतर आई है लुट कर बावेला बाल बिखरे खाक सर पर बावेला बाल बिखरे खाक सर पर बावेला बाल बिखरे खाक सर पर शिमरे नहीं ने मारा तमाचे नजर बदन पे तुझे लगाया छीने सकीना के ताव से गौहर बावेला नो के सीना